सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम इंडियन हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करिया OSS CGL मेन्स पे। तो आमर जो फॉर्मेट टी रोची से फॉर्मेट टी एबे हमें अपडेट कर देइछु रिसेंटली। आउर भी काम चलछि जहाँ आम जति अपडेट कर सारछु सेतिक मु क्लास नै आसछि काहे कि ना पूर्व टाइप रे थिला कोन ना होछि आपनकर आंसर राइटिंग आपन करिवे। जेहेतु एबे नोटिस आस्तिला आ सेटा ऑब्जेक्टिव टाइप को पूरा पूरी कन्वर्ट हो जाइछि। तो सेही हिसाब रे आमे रेगुलर किसी अपडेट करछु आम कंटेंट उपरे आपन को प्रोवाइड करू से हिसाब रे बुझियला। तो आपन क्लास देखंतु, जदि आपन को क्लास भल लागिवो ताले आपन कमेंट करिवे। आउ गोटे कथा, जदि आपन को लागुछि कि हमर सब किछि आमे फ्री रखिबा यूट्यूब रे कि आमे किछि माने मेंबरशिप कर दबा कि किछि पिल्ला हमर जो माने मेंबरशिप नेबे से माने क्लास पाइबे ताले आपन मते जणाइबे। ओके, आगे क्लास देखंतु आपन केमति लागुछि आपन कहंतु। हमर डिस्कशन आपन केमति फील होउछि आपन लागुछि कि एग्जाम ओरिएंटेड कि नहीं, आपन सब किछि कमेंट करंतु। है तो फ्री रखिबी मते लागुछि मु आपन मन पे एटा फ्री रखिबाटा ठीक हबो। पेड क्लास तो समस्त करछन ना, तो जागत पैसा नै पुन केमिति पढिबे। तो मते लागुछि मु सब किछि फ्री रखिबी। आपन पेड पे चिंता करंतु नहीं, किंतु कहि हबोनी पीडीएफ मु शेयर करि परिबी कि नहीं, काहे ना ये हमर सब कंबाइन नै कि आउछि। ओके, काहे ना हमर बेसी टीम ना जो माने काम करछंती से पूरा कंबाइन करके ही करके दउछंती। एमति गोटे गोटे करके देला बेलकु टाइम लागुछि ना। तो पीडीएफ मु शेयर करि पारे कि न करि पारे आपन को क्लास अटेंटिव क्लास करिया पड़िबो, जदर कि आपन सब बुझी परिबे। हां, आ जदि माने पीडीएफ शेयर करिया कहबे तबे सेति पई किछि आमे रखिबा, किछि टाइम आमे नबा कि एई टाइम भीतर त आमे किछि प्रोवाइड करि परिबुनी। तो ता परे जदि हबा आमे किछि प्रोवाइड करिबु, न सेति पई आमे किछि डिस्कशन करिबा। ओके, तो आपन देखंतु ए क्लास टिकु क्लास कौन कही आमर प्रथम क्वेश्चन देखंतु, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अच्छा, मौर्य डायनेस्टी आपन जानिथिबे एटा को आगे देखंतु इंडियन हिस्ट्री तीन भाग रे विभक्त कराय जे। गोटा होचे एंशिएंट हिस्ट्री, गोटा होचे मिडिएवल हिस्ट्री, गोटा होचे हमर मॉडर्न हिस्ट्री। ए एंशिएंट हिस्ट्री पुनी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ता सहित आपनकर तापर वैदिक इन सब स्टार्ट हे जिवो। मिडिएवल आमे कोन ए प्री हिस्ट्री रे भी आमे पढिबा जोटा कोन ना जो सब महाजनपद। तो एटा से महाजनपद रु ही क्वेश्चन आसी। मिडिएवल हिस्ट्री रे स्टार्ट हे जिवो कोठु, मिडिएवल हिस्ट्री टा हमर स्टार्ट हे जिवो कुतुबुद्दीन आइबक तांको कतरो स्टार्ट हो माने कोन ना जो हमर वंश प्रतिष्ठा कराइथिला स्लेब तापरे खिलजी। ओके, ए सब वंश जो हमर पांचटा शासन करथिले एटु स्टार्ट हे जिवो। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हे जिवो कोठु, जेतेबेले यूरोपीय माने भारत को आसीबे आ भारत रे वाणिज्य करिवे। तो से हिसाब रे स्टार्ट हे जिवो। तो से हिसाब रे आमे मिक्स करूचे। मु ए सब क्वेश्चन मिक्स जानि पुन तापर आनिबि कोन ना टॉपिक वाइज जानि परिबि। हा, तो से सब मो ऊपर आपन छाड़ दियंतु, मु आपन को सेही वे रे नेबी जोटा कि आपन को इजी हबो पढिया पे। खाली जदि टॉपिक वाइज कर देबी मजा लागिवनी। तेनु आमे कोन करिया ना मिक्स करिया पुन टॉपिक वाइज करथुवा, जा द्वारा कि आपन को माने भल लागुथो। जोटा आपन एठी पढिथिबे भूल हेतियो सेटा पुन टॉपिक वाइज जेतेबेले आपन ऑब्जेक्टिव देखिबे सेठी आपन को बुझिया को इजी हबो। बुझुछि ना। तेणु ये देखो यहाँ से यहाँ आमर महाजनपद पर डायनेस्टी जितेबाला आमर महाजनपद स्टार्टिंग है कि सब लास्ट आड़ को आसीजे समस्त भर युद्ध हो गोटे गोटे आसीजे जितेबाला महाजनपद जो आग को आसीजे फाइनाल रे ये देखो से टाइम रे मौर्य मानकर टाइम से चलता से कौन होता ना फाउंडर होते चंद्रगुप्त मौर्य। जदि पचारदब चंद्रगुप्त मौर्य जितेबाला फाउंडर हेले तो तांकर गुरु किए थिले। ओके, तांकर गुरु थिले कौटिल्य बा चाणक्य। बुझी होची चाणक्य कौन करथिले ना सब ट्रेनिंग देकी तांको एते भलो योद्धा करैथिले। ओके, ता सहित आ गोटे कथा मन रखंतु, ये जो आमर चंद्रगुप्त मौर्य ये काहाकू हरैथिले ना नंद वंशर शेष राजा धनानंद को हरैथिले। काहेकि ना ता पूर्वरु टिके मु स्टोरी कहूची जहाँ द्वारा आपन मन रहइबो। मु पूरा पूरी तो हिस्ट्री पढिया को जते टॉपिक वाइज करी सब कहबी, इना खाली स्टोरी कहूची जेमति आपन को रिलेट करी पढिया को इजी हबो। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो धनानंद को हरैले तार टिके पछुक आपण आसंतु। टिके पछुर कौन होता ना देखंतु अलेक्जेंडर भारत को आसिक आक्रमण करके पुरू को हरैथिला। तापर से माने नोट जाइथिले, आउ डिटेल्स मु जाउनी पूरा ओवरलुक खाली कहूची। तापर से माने पळैथिले, पळैला परे कौन होता तांकर जे सेनापति था सेलुकस निकटर सी भारत को आक्रमण करिया किछि वर्ष पर आइला। तो एक कथा जानी पारथिले किए ना तक्षशिला रे पढौथिले। एई पॉइंट टा मन रखिबे, तक्षशिला तक्षशिला यूनिवर्सिटी रे पढौथिले किए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी रे पढौथिले हमर चंद्र जो हमर कौटिल्य। कौटिल्य जानी पारथिले, सी आसिक सेतेबेले तो नंद वंश चलथिला, सी आसी धनानंद को जणाइथिले। धनानंद तांको कोन करथिले ना इनसल्ट करके छाड़थिले।
तो ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ତିଆରି କରିବି ଯେ କି ମାନେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ବୁଡେଇବ ତା ସହିତ ସେଲୁକସ୍ ନିକଟରୁ ବି ହରାଇ ପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟକୁ ମାନେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କୁ ପାଇଲେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ବଡ ରାଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଓଭରଲୁକ୍ କହିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ଟପିକ ପଢେଇ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କହିବି ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀଟା ପୁରା ମନେ ରହିଲା ତ ମୌର୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା କୌଟିଲ୍ୟ। ସେ କାହାକୁ ହରେଇଥିଲେ ନା ଧନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରୀ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କଣ କହିଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ନେପୋଲିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ତ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଆକୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବନି। ନେପୋଲିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ କୋଉ ରୁଲରକୁ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କହୁ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଟ ଏମିତି ରହିବ ଆପଣ ଏତେ ଲେଖିବେନି ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କି ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଯାହା ପଢିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଫର୍ମାଟ ନେଇଯାଇଛି ବୁଝଉଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଡିପଲି। ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ୱାଜ ଫାଉଟ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କଣ ନା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି କୋଉ ଇୟର ହେଇଥିଲା ନା 1757। ଆର ଟିକେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରୀ କହିଦଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସି ଆପଣଙ୍କର 1757 ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଏ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଇଂଲଣ୍ଡର ମାନେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ 1757ରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ସରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଜେନେରାଲ ସେତେବେଳେ ଲାଗିନଥିଲା। ଏଇ ୱାର୍ଡ ତିନିଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଜି ଲେଖୁଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବେ ଜାଗା ନାଇଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ତାପରେ କଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ଆଉ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିଁ ଉଠିଯିବ ପୁରାପୁରି। ତାପରେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଭି ମାନେ ଭାଇସରୟ ହେଲା ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ଚାଲୁନି ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମନେ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କଣ ହେଇଥିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ନହେଲେ ଟପିକ ୱାଇଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ କ୍ଲାସ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆର ନୋଟ ସବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟପିକ ୱାଇଜ ଆଣିବି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ସେଠି ସବୁ ଥିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ ନା ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନା ଆମର ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ କିଏ ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ବୁଝିହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନାଁଟା ଟିକେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଙ୍କର ଟିକେ ନାଁଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ବେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେବେ ଠିକ ରହିବ ହେଲା ତ କାହିଁକିନା ମୋର ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ମୁଁ ଖାଲି ଭୁଲିଯାଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ବେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି ମନେ ରଖୁଛି ତ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଇଜିରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଇଏ ତ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଇଏ ତ ୱାରେନ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଇଏ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଇଏ ଆମର ହଉଛି କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ପଚାରିଦବ ଏଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ତ। ଏଇ ଯୋଉ 1757 ଫାଉଟ ଏସବୁ ମୁଁ ଲିଭଉଛି 1757ରେ ଯୋଉ ଫାଇଟଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଓକେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା ତ ଭର୍ସେସ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଯୋଉ ଲଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କିଏ କରୁଥିଲେ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି କି ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କିଏ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ମନେ ରହିଲା। ଯୋଉଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଥିଲି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଉପରେ ତ ଏଇଟା ଜିତିଲା କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ହିଁ ଜିତିଲେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ହରାଇବା ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା। ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲର ଥିଲା ରାଜା କହିଲେ ଚଳେ ହେଲା ତ ତାକୁ ହରାଇବା ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲା କିଏ ନା ମୀର ଜାଫର। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରୀଟା ମନେ ରହିଲେ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ। ମୀର ଜାଫର ତାକୁ ସେମାନେ କିଣି ଦେଇଥିଲେ ବା ତାକୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟେଡ କରିଦେଇଥିଲେ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ଧୋକା ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହରେଇ ପାଇଲେ କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ଯଦି ସେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କିଏ ଧୋକା ଦେଲା ନା ମୀର ଜାଫର। ଆଉ ମୀର ଜାଫରର ପୁଅ ମିରନ ସିଏ କଣ କରିଥିଲା ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ପରେ ହେଲା ତ
तो किए मारी देथिला आदि पचारिबो कोन कहबे ना मीरन कहबे कोन कहबे ना मीर जाफर रो पुओ बुझिला मीर जाफर रो पुओ मीर मीरन ताना से मार देथिला तापर मन रखिथिबे क्वेश्चन आसीबो कि हमर ए जो पलासी युद्धटी हेलानी ना 1757 रे काहे की हेला ए पलासी युद्धटी काहे की हेला ना ब्लैक होल ट्रेजेडी इंग्लिश रे लिखिले ब्लैक होल ट्रेजेडी रीजन तार आ ओडिया रे लिखिले अंधकूप हत्या काहे ना ओडिया रे किछि प्ले लिखिबे आपण जदि लिखिबे पलासी युद्धर कारण कौन थिला कौन पई पलासी युद्ध हेतिला यदि प्रश्न पड़िथिबो आपण लिखिबे कोन ना अंधकूप हत्या अंधकूप हत्या कौन ना तार रिसेंटली कौन हेतिला ना जते बेले से माने फोर्ट तयारी कर देथिले कि किछिटा आगे कहिथिले कि हमकु जमीन दियो माने लैंड दियो आमे सेठी हमरो जे बेपार रो जिंस पत्र सब रखिया को आमे ओटा घरटे करिवु देखला से ओटा बड़ दुर्ग करथिले ये आसिले के ना हमरो जे सिराजुद्दौला आसिले से माने से कहले तमे तो मते खाली ओटा फैक्ट्री करिया को माने छोटो घर स्टोर रूम टाइप रो करिया को मते परमिशन मागिथिलो एठी कोन एते सब बड़ बड़ बिल्डिंग कलोनी माने फोर्ट टाइप रो कलोनी आ माने सब जो गोला बारूद जेमति ऊपर अटैक करियो से सब स्टाइल रो कलोनी ए सब करिया बंद करो तांको जेल रोकिले सी आउ मानि नथिले पुणी काम करथिले जेहेतु काम करथिले ता किछि दिन पर पुणी आसी जेतोल से चेक करले कि काम होउजी तापर से सेठी सब लोक को पुरे की बंदी कर देथिले आ से घरे जो कुओ होलिया जो थिला ता देर छोट अल्प बाट थिला निश्वास नउ तो ता भितर जेतोल लोक को पुरे देले सी कौन है ना से निश्वास न नहीं पारिकी मरीगले आ किछिटा लोक जी माने लास्ट बंचिक बाहरी आसले से ही ए स्टोरीटा आसिक जनईथिले इंग्लैंड तांकर जो इंग्रेज मानू तापर से माने आसिक ए युद्धटी करथिले बुझला एटा होची रिसेंट रीजन आउरी अनेक रीजन अछि किंतु एटा रिसेंट रीजन तापर देखंतु हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जेमति मु एना टिके पूर्व कहिथिली गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल खाली यही गुरा मन रखु गवर्नर ऑफ बेंगल ओके गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापरे वाइसरॉय ऑफ इंडिया ओके तो देखो आमर फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल कही रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कही वारेन हास्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कही बेंटो माने विलियम बेंटिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या कही ना आमर लॉर्ड कैनिंग तो देखो आमर ये कौन पचार ना हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये तो आउ गोटे पचारा आमको इंडिपेंडेंट इंडिया जोटा कि मुझे आपको कही तो सहीटा मुझे जानी शुणी कही पॉइंट रे कही बोलिकी देखो वाइसरॉय पर कौन है ना जिते इंडिया इंडिपेंडेंट होगला 1947 ने एठी आउ किसी भी आपको डाउट क्लियर करी जो सब डाउट अच्छे मुझे क्लियर करी पड़ेबी आप टेंशन नहीं देखो 1947 जो भारत स्वाधीन पाइला सेतेबेले आमर जी होते कौन ना हूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी आमर किए ना लास्ट वाइसरॉय ऑफ कौन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो लास्ट वाइसरॉय किए थे ना लॉर्ड माउंट बैटेन कौन लॉर्ड माउंट बैटेन थिला आमर लास्ट वाइसरॉय अच्छा ये आपड़ी डाउट आसो लास्ट एटा को आनी फास्ट रे पकड़े ताने एसबू कौन हम ये भी सैया ताने जो गवर्नर ऑफ बेंगल को छाड़ी दिंतु रॉबर्ट क्लाइव को बाकी वारेन हास्टिंग थिले कौन फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जदि पचारे लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए थे ना वारेन हास्टिंग फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भी वारेन हास्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे प्रथम ना मुझे कौन बेंटो माने विलियम बेंटिंग तार माने जदि पचार कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए ना से बेंटो विलियम बेंटिंग बुझेगा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सी सेमती वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए लॉर्ड कैनिंग प्रथम तो सेमती जब आम देखा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना लॉर्ड कैनिंग से फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया होती किए ना लॉर्ड माउंट बैटेन भावुँ आप सब किसी क्लीयर हो ओके जदि किसी डाउट रोथि आपन कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तापर देखो द फेमस बुक अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाय कौटिल्य एटार किसी पॉइंट देखा दरकार नहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र बहीटी किए लिखिले ना कौटिल्य कौटिल्य किए कही चाणक्य को कौटिल्य कहते ये गला आमर प्रथम 5टा क्वेश्चन आपन को मैं बुझेबार रिजन हो कहीं डायरेक्ट यही आसो कि न आसो ये क्वेश्चन तो तार रिलेटेड जब किसी पड़गला सपोज पलासी युद्ध क्या भितर होता पड़गला आप लिखिपारे सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव आपको लिखा दरकार जदि आप न लिखिपारे भी मुझे भी आपको केमी लिखा हे नहीं आसबि क्लास इंग्लीश आप केमी लिखे
जार इंग्लिश भी वीक थी बुझे ना। तो ये जापारे तो तापर देखिए नेक्स्ट 5टा क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 5टा क्वेश्चन कौन कहे वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया पढ़े ना टिके पूर्व लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहवा जहाँ फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहवा से तेणु लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे आम लॉर्ड माउंटबेटन। तापर कौन कहे ना हुईच एमती आपंकर क्वेश्चन सेट कर रिविजन हो पार बुझे ना हुईच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज कॉल्ड नेताजी नेताजी आम क्या कहू वेरी फेमस सी किए ना आमर सुभाष चंद्र बोस। अच्छा जदि पचार आम बापूजी क्या कहू ताले आप महात्मा गांधी बुझे ना। तेणु देखो तो सब क्वेश्चन आगे आसो रिलेटेड किसी तो सुभाष चंद्र बोस जो आप देखुं जन्मस्थान कौटी ना कटक ठारे मन रखिए ओडिशा कटक ठारे। तापर ये दुईटा सेसन आईएनसी सेसन प्रेसिडेंट होते जोटा कि आम हरिपुरा आउ त्रिपुरी हरिपुराटा होता 1938 आउ त्रिपुरीटा होता 1939 मन रहा। हरिपुरा होता आपंकर 1938 यहाँ आम 1938 यहाँ आपंकर 1939 ओके। आपन हैंड रईटिंग रे जीवेनी बहुत खराब मोर आप आडजस्ट करेंगे कहीं मुझे कहूँ हरिपुरा आउ त्रिपुरी आप जापारे तो 1938 आउ गोटे 1939। तापर देखा आम आईएनसी उपर तो आम इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे फाउंड कराइला क्वेश्चन पचार इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर ओके। आप कौन जानते ना आम आईएनसी फाउंड होता 1885 1885 आम जो आईएनसी फाउंड होता से क्या द्वारा आईएनसी फाउंड कराइला यदि क्वेश्चन पचार आप कौन कहे ना ए ओ ह्यूम मन रखिए ए ओ ह्यूम आलान ऑक्टेवियल ह्यूम ओके सब लिभे दूसरी कहीं बहुत लेखाई गला आलान ऑक्टेवियल ह्यूम। जदि डेट पचार कौ डेट कहे ना 28 डिसेम्बर 28 डिसेम्बर 18 खाली डीई सी लिखी जो सॉरी डीई लिखी ना डिसेम्बर 1885 ना जगह हेनी तो 28 डिसेम्बर 1885 आमर आईएनसी फाउंड कराइला बाय आलान ऑक्टेवियल ह्यूम। जदि आपको पचार आपर आउ कौन ना प्रथम मीटिंगटा कौटी होता तो आपन कौन कहे ना बॉम्बे ठारे होता कौटी लिभोज एटा को बॉम्बे ठारे होता बॉम्बे। अच्छा कॉलेज ना कौन थिला ये बॉम्बे रो कौटी होता बॉम्बे रो होता आपनकर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज गोकुल दास ओके गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जीटीएस मन रहा गोपाल दास तेजपाल मुझे स्लो कौच आपको कि जब आपंकर किसी के नोट करुवे तेनाली इजी हम गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कौट से अच्छे ना बॉम्बे रे मन रहा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे रे। तापर यहाँ कौन होता देखिए मन रखिए प्रथम प्रेसिडेंट ए किए थे आपको पचार प्रथम प्रेसिडेंट किए थे आप कहे WC उमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी मन रखिथे आउ लिखुनि खाली BAN लिखी दूसरी आप जापर कि बनर्जी WC बनर्जी यदि स्पेलिंग आपंकर लिखे BANA आप लिखि दिखाँ BANARJEE बनर्जी ओके मोर ये लिखा जगह ना मुझे लिखिपार WC बनर्जी आप मन रखु WC बनर्जी फुल फॉर्म हो उमेश चंद्र बनर्जी जे कि प्रथम प्रेसिडेंटशिप करथिले मन रहा। तापर जदि आपको पचारदेव प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट किए थे ना आप कहे आनी बेसांत ओके प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट किए ना आनी बेसांत। तापर जदि आप कहे कि हूँ प्रथम इंडियन फीमेल किए थे आप कहे सरोजिनी नायडू मन रहा आईएनसी तो पढ़ेबी आउरी डिटेल्स पढ़ेबी जब खाली आईएनसी कहीदेवी तो गोटे क्लास पड़ेगा ना तेणु आप मन रखि था प्रथम थिले आमर WC बनर्जी आ प्रथम महिला थिले आनी बेसांत कौटू आसते आनी बेसांत इरिश रु। तापर जदि पचार प्रथम फीमेल किंतु इंडियन ताले कौन लिखे ना सरोजिनी नायडू। तापर देखो ये कौन कही हु वाज द फास्ट वोमेन रूलर ऑफ इंडिया देखो ये मीडिया भैल्यू क्वेश्चन आसी कौन ना फास्ट वोमेन रूलर ऑफ इंडिया जदि टिके तार यहाँ तो आपंकर जानते रेजिया सुल्तान हम किंतु ता पूर्व मुझे आपन को स्टोरी कहीदिए रेजिया सुल्तान कहार झील थे इलतुतमिश कहार ना इलतुतमिश। अच्छा इलतुतमिश
କାହାର ମାନେ କୋଉ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ଆପଣ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶ ସବୁ କୋଉ ବଂଶରେ ଯିବେ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମନେ ରହିଲା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ये सब କୋଉ ବଂଶରେ ଗଲେ ନା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ଙ୍କର କାମ ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆଣିବି ଯେତେବେଳେ ମେଡିଆଭାଲ ପଢା ହବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି ନା ତେଣୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଆଉ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ହେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଣୀ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେମିତି ପଢିବା ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ପୁଣି ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି କାହିଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ଲେଡିଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଆମର ଲୋକ ଯେମିତି ଗପନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଜଣେ ଫିମେଲ କୁଇନକୁ ଯେମିତିକି ମାନେ ଫିମେଲ ଜଣେ ଶାସନ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପରେ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ବାହାରିବ ତ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କାହାର ଝିଅ ନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ କୋଉ ବଂଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଆପରେ ପଚାରି ପାରେ ନାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ କହିବି ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ଯୋଉଟା କି ଏଇନା ମୁଁ ଏଇଠି କହିଥିଲି ବୁଝିଗଲା କ'ଣ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବା ଫାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମନେ ରହିଲା ଇଜିରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଇଜ known for its rock cut architecture and sculpture ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ କଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ କୋଉ ଏମ୍ପାୟାରଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆମର ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମନେ ରହିଲା ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମାନେ ନା ଆପଣ କୋଉ ଉପରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ମିଡିଆଭାଲ ଉପରେ ମିଡିଆଭାଲ ମଡର୍ନ ମଝି ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡଟା ଥାଏ ଏଇଟା ମିଡିଆଭାଲ ଏଟା ହେଉଛି ମଡର୍ନ ଏଇଠୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡଟା ଥାଏ ଏଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଉପରେ ନା ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଉପରେ ହେଲା ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରକ୍ କଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପଢୁଛନ୍ତି 1930 ହେଇଗଲାଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ଆପଣ ପଢୁଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଏଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଡ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା 1930ରେ ଏ ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ନା ଏମିତି ହବନି ଆମ ହଉଛି ଏଠି ଆମ ଏରିଆ ଆମ ଏଠି ଲୁଣ ଆମେ ଆମର ମାରିକି ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ତ ସେଟା କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯାଏ ମାନେ କୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚଟା ଯାଉଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମନେ ରହିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1930 ଲେଡ୍ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆ ଉପରେ କିଛି ପଚାରିବ ଆଉ ଯଦି ଏଇନା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିବି ସର୍ଟଲି କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବି ଓକେ ତ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଲେଖିବେ 1930 ବୁଝିଲା ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ 24 ଦିନ କେତେ ମାଇଲ ସରି 240 ମାଇଲ 24 ଦିନ 240 ମାଇଲ ବୁଝିଲା 24 ଡେଜ 24 ଡେଜ 240 ମାଇଲ ବୁଝି ହଉଛି ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା ଯଦି ଏ ଯୋଉ 1930ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ 3ଟା ହେଇଥିଲା ନା ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଏତେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଟପିକରେ କହିବି 1930ରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇନା କହୁଛି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଆ ସହିତ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 1930ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଓଭରଲୁକ୍ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ 1930ରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ବୁଝି ହଉଛି ନା ତ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ମିଟିଂ ହବ କ'ଣ ସବୁ ସାଇନ୍ ହବ ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପରେ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆପଣ କାଞ୍ଚିପୁରମ ମାରିବେ ବୁଝିହେଲା ପଲ୍ଲବ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ଏଇଠି ପଢିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା ରକ୍ କଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ ଫେମସ୍ ସେଟାର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଅଛି ନା କାଞ୍ଚିପୁରମ ଠାରେ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆପଣଙ୍କର ଇନକଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ
ଜାନୁଆରୀ 26 କି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଯେ ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆମ ଭଳିଆ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଇନକଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆଗରେ ଠିଆ କରିଦେଇ କୁହନ୍ତି କୁହ ବୋଲି ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇନା ସବୁ ଜାଣୁଛେ ହେଲା ତ ଇନକଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ କିଏ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନଟା ଦେଇଥିଲେ ନା ଭଗତ ସିଂ ଇନକଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 1906। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 1906 ରେ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। 1906 ଟାଇମରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଯଦି ପଛକୁ ପଳେଇବେ 1905 କୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1905 ରେ 1905 ଓକେ 1905 ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1905 ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଛକୁ ଆସି କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ଟା ମନେ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରୁହେନି କୋଉ ଇୟର ହେଇଥିଲା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲାଣି ଲିଗ୍ ସବୁ କୋଉଟା କେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର ଆମକୁ। ତେଣୁ 1906 ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ନା ତା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ 1905। 1905 ରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ ହେଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ ଯେତେବେଳେ 1905 ରେ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ହଉଛି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଲା ତ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା 1905 ରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଡିଭିଜନ କରିଦେଲେ ଗୋଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲଟା ଏଇନା ଆମର ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ ହିସାବରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲଟା ଆମର ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ତ ତା ପର ବର୍ଷ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ହଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଥରକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଜି ହବ କାହିଁକି ନା ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ 1905 ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଥର ଆପଣ ପଢିଥିବେ ତେଣୁ 1906 ରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ଟା କୋଉଠି ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ବାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବା କୋଉଠି ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପଚାରେ କହିବେ ଢାକା। ଢାକା କୋଉଠି ଅଛି ଢାକା ଢାକା ଅଛି ଆମର ବାଂଲାଦେଶରେ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବ ମାନେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ଟାର ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ କିଏ ନା ଖ୍ୱାଜା ସଲିମୁଲ୍ଲା ହେଲା ତ ଖ୍ୱାଜା ସଲିମୁଲ୍ଲା ଆଉ ତ ଜାଗା ନାହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ନହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଖ୍ୱାଜା ସଲିମୁଲ୍ଲା। ତ ଏତିକି ଥାଉ ତାପରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼େଇବି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଏସବୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ୟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି ହେଲା ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛି ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଆସିଛେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପୁରାପୁରି ମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉଟା ପଢ଼ୁଥିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ 100% ପଢ଼ୁଥିବା ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ବେସ୍ରେ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏମିତିଆ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପଢ଼ିଦେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ 5-5ଟା କାହିଁ ଆଣୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ଏମିତି ରହିବ 5-5ଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 5-5ଟା ହୁଏ କି 4-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହାଫ୍ ମାର୍କ ବାଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବୁଝୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5-5ଟା ଟେବୁଲ କରିକି ଆଣିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଇଜିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝୁଛି ନା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ନା ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଜନଗଣ ମନ କେବେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସରି ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଇଟା ତ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଜନଗଣ ମନ ଏ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଆମର ଜନଗଣ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟି ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଦେବି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ସଙ୍ଗଟା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା କେବେ ଯଦି ପଚାରିବ ଆପଣ କହିବେ 1911ରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା 1911ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ୟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ପୁରାପୁରି ଡେଟ୍ ସହିତ ଯଦି ପଚାରିବ ଡିସେମ୍ବର 11 ଲେଖିଦେବେ ଏ ତ 1911 ଅଛି ଆଉ ଖାଲି ଲେଖିଦେବେ ତା ପଛରେ ଡିସେମ୍ବର 11 ତା ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କାଟିକି ଲେଖୁଛି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଡିସେମ୍ବର 11 1911 এইଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇ ଜନଗଣ ମନଟା ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 11 1911ରେ। ଯଦି ପଚରାଯିବ କି ଆକୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଯୋଉ କହୁଛେ କାହିଁକି କହୁଛେ ଏଟା କେବେ ଆମକୁ ତ ଆକୁ ଆଖ୍ୟାଟା ଦିଆଯାଇଥିବ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟି ପଢ଼େଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଓକେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା 24 ଡିସେମ୍ବର 1950 ଓକେ ଆମର 24 ଜାନୁଆରୀ ସରି ମୁଁ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଇଏର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ଟିକେ ଏଠି ଜାଗା ସର୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 26
26 ନଭେମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଓକେ 1949 ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ତାର 2 ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଗୋଟା ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ସବୁ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ସେଇଦିନ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ହିସାବରେ ଜନଗଣ ମନ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ମନେ ରହିଲା ତ ସେଟାକୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ହିସାବରେ ଜନଗଣ ମନକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସଙ୍ଗଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ଏକା ଡେଟ୍ରେ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଏଠି ନେବେନି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା 1947 ମନେ ଅଛି 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ହିସାବରେ ତେଣୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବୁଝୁଛି ସେ ସବୁ ମତେ ପଢେଇବି କହିବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସଟା ବୁଝଉଛି ଯେ ଜନଗଣ ମନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜନଗଣ ମନ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆଉ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଦିଟାଙ୍କ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ସେଇ ଡେଟ୍ଟା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସରିଲା ତାପରେ ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ମାସ୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିଦବା ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ମାସ୍କରେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1919 ରେ ହେଇଥିଲା ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ମାସ୍କରେ କୋଉଠି ନା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ କୋଉଠି ନା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସର ବୈଶାଖୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ପର୍ବ ଯୋଉଟା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବରେ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜେନେରାଲ ଡାୟର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ବୁଝୁଛି ନା ନନଷ୍ଟପ୍ ବହୁତ ଗୁଳି ମାରିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ମାରିଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେନି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୋଉଠି ହେଲା ତ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକାଠି ଗପି ପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେଦିନ ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଥିଲା ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଜେନେରାଲ ଡାୟର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୁରା ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ସେ କୂଅରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ମାନେ ସେ ଯୋଉରା ମରିଗଲେ ଡରିକି କିଛି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୁଝୁଛି ନା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ମାସ୍କରେ 1919 ରେ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ନେଇଥିଲା ତାପରେ ତ ସେମାନେ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମିଟି ବସେଇଦେଲେ ସେ କମିଟି ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରି ପରେ ହେଲା ତ ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ତାର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମର 1920 ହେଲା ତ 1920 ସେ ଗୋଟେ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟା ଆମର ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଜବାବରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି 1922 ରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା କାହିଁକି ନା ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ମନେ ରହିଲା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମନେ ରହୁଛି ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ଅସହଯୋଗ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା କେବେ ନା 1922 ରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ପାଇଁ ଚୌରୀ ଚୌରାରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ କଥା ଅହିଂସାରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଅହିଂସା ପାଇଁ କରିଥିଲି ଆପଣ ହିଂସା କଲେ ତେଣୁ ସେ ଉଇଡ୍ର କରିଦେଲେ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଡେଟ୍ ଯଦି ପଚାରିଦବ 1919 ଯେ ଡେଟ୍ କେବେ ଯଦି ପଚାରିଦବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଆପଣ 13 ଅପ୍ରିଲ 1919 ମନେ ରହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଲିଖି ଦଉଛି 13 ଅପ୍ରିଲ 1919 ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁ ତ କହିଲେ ଆପରେ ଅମୃତସର କିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଆଉ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ରଖାଗଲା ହେଉଛି ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ଥିଲା ତା ସହିତ ମୁଁ କହିଲି କି କୋଉ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା ନା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ କାହିଁକି ନା ଏଟା ପଚାରିଦିଏ ବେଳେବେଳେ କୋଉ ପର୍ବ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା ନା ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ 1871 ମସିହାରେ ପ୍ରଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଥିଓରିର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ଥିଓରି ବୁଝିଗଲ ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚଟା ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିଲା ଆମର ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ତ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଘଦର ପାର୍ଟିର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ନା ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା ଆଉ ଯଦି ଇୟର ପଚାରିବ 1930 ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଓକେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦର ପାର୍ଟି କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ନା 1913 ବୁଝିଲା 1913 ଆମର ସୋହନ ସିଂ ଭାକନା ଗଦର ପାର୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏତିକି ଖାଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଓକେ 1913 ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ
तो ना आज ये था क्लास क्लासटी आपको केमी लगुच आप कहे नेक्स्ट आउट तो बहुत अच्छी मो कदे मैंने पढ़ा बहुत अच्छी तेणु आप बस ये कहतु मुझे नेक्स्ट जो क्लास टा करी जदि आपको क्लास भल लगे तब मुझे क्लास आपको आगू प्रोवाइड करी अच्छा जब वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे ताकि कमेंट कर जनइबे क्लास केमी लगे जदि आपको भल लगे तो मुझे क्लास करी ना आउ कि अलग आरआई हो कि ये सब हो तापर क्लास आनी बुझे जदि आपको भल लगुव यहाँ तो मुझे सीरीजटा को कंटिन्यू करी ओके तो आउ फ्री रे कंटिन्यू करी जमी कहली सब कंबाइन हो रही तेणु देखिपे आप तेणु आहरी एमती केते अच्छी तेणु मुझे सब प्रोवाइड एक तो करें तेणु मुझे आपन को किसी टाइम नहीं कि आपको प्रोवाइड करी कि किसी आगर कंडीशन रहीडीएफ क्लास आपको केमती लगुच आप जनइबे रही थैंक यू।